गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मु नहीं आसीची आपणक पाई देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 राज्य रे खोलिब अम्फेड 3टी नुआ प्लांट। संबलपुर, गंजाम और बालेश्वर ठारे खोलिब एही 3टी नुआ प्लांट। एहास अम्फेड मिनेराल वाटर और चॉकलेट आसीबो। सेहीपरि विभिन्न जगार अम्फेड पार्लर खोलाजिब। अम्फेड समीक्षा बैठक हेबा परे एने घोषणा करिसंती मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। आगामी दिन में अम्फेड को सुदृढ़ करने सह क्वालिटी क्वांटिटी रे कंप्रोमाइज करा जिबनी। प्लांट गुड़िकरे सीसीटीवी कैमेरा लागिब। एहा सह 20टी क्षीर धारा केन्द्र पंचायत रे खोलिछि। पर्यायक्रमे आउ 27 रु 28टी खोलिब। 2 कोटी बकेया राशि रही। तेबे नोटिस परे 82 लाख आदाय होईछि। 7 दिन भितरे बकेया नदेले एक्शन नियाजिब। नंबर 2 ओडिशा निर्माण कनक्लेव 2024 रो शुभारंभ होईछि। एथिरे अतिथि भावे जोग देइछंती राज्य सरकार का राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एही सभारे स्वागत भाषण आरंभ करथिले संवाद ग्रुप अध्यक्ष सौम्य रंजन पटनायक। एथिरे स्वागत भाषण देई अध्यक्ष कहिछंती 80 दशकरू आज पर्यंत राजनैतिक स्थिरतारे आमको केही टपी पारिबेनी। 24 वर्ष परे गोटे परिवर्तन हैला। अनेक आशा करुथिले टिके अस्थिरता रहिछि, हेले 24 वर्ष परे मध्य गोटे स्थिर परिवर्तन होईछि। तेणु मो विचार विकास और निर्माण राजनैतिक स्थिरता आवश्यकता थिला, ताहा आउ प्रसंग होइनी। नंबर 3 ट्रेन ट्रैक उपरे रील करुथिले होई जांतु सतर्क। भारतीय रेल सह जड़ित एक बड़ खबर सामना को आसीछि। रेलवे बोर्ड एहार समस्त जोन को निर्देश देइछि जे जदि कौनसी व्यक्ति ट्रेन रे किंबा ट्रेन ट्रैक रे रील तैयारी करंती तेबे तांको विरोध रे एक मामला रुजु हेबो। वास्तव रे लोक माने सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा पई ट्रेन एवं रेल ट्रैक उपरे रील तैयारी करुछंती। अनेक स्थान रे एहा मध्य देखा जाइछि जे यात्रा करिबा समय रे ट्रेन रे लोक माने आहत होइछंती। विशेष करी युवक मानक मध्य रे एक क्रेज अछि जे सेमाने रेल ट्रैक को जाई एक्शन रील तैयारी करंती किंबा ट्रेन ट्रैक रे पत्थर किंबा किछि आइटम रखिबा परी किछि परीक्षण करंती। एहीपरि रील तैयारी करुथिबा लोक माने निजको तथा रेल यात्रीଙ୍କ जीवन को विपद रे पकांती। नंबर 4 विमान यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। एणिकी भुवनेश्वरु इंदौर, डेराडून, कोच्चि, जयपुर, लखनऊ भली सहर को सीधा सड़क उड़िब विमान। एने सीएमओ पक्षरु ट्वीट जोगे सूचना दिया जाइछि। एसबु सहर को बिजू पट्टनायक विमान बंदररु सीधा सड़क उड़िब विमान। एहा सह झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदररु हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ, मुंबई को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ हेबो। एहा द्वारा राज्यर अर्थनैतिक विकास को नुआ दिग हेबो। नंबर 5 आउ 5000 डाक्टरों को खूब शीघ्र मिलिब नियुक्ति। संवाद न्यूज कनक्लेव रे सूचना देइछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। चलित आर्थिक वर्ष रे 5000 डाक्टरों को नियुक्ति दियाजिब। एने समस्त प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि। आगामी आर्थिक वर्ष रे आउ 2टी मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हेबो। 8 बीएससी नर्सिंग कॉलेज पई योजना रहिछि। सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज करिबाकू लक्ष्य रहिछि। एथि सहित सबु मेडिकल कॉलेज रे पीजी खोलिबाकू लक्ष्य रहिछि। 1500 पीजी सीट मेडिकल कॉलेज रे अछि। एहाकू बढ़ाइबाकू पदक्षेप नियाजिब। सबु ग्राम पंचायत रे आरोग्य मंदिर हेबो बोली हेल्थ कनक्लेव रे सूचना दे कहिछंती श्री मुकेश महालिंग। नंबर 6 छत्तीसगढ़ केंकर जिल्ला रे पुनर्बार सुरक्षा बाहिनी एवं नक्सल मानक मध्य रे एक बड़ धरणर गुली विनिमय होईछि। एही एनकाउंटर रे 5 जण नक्सलक मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। जवानक द्वारा एनकाउंटर स्थानरू अस्त्र शस्त्र एवं विपुल नक्सल सामग्री उद्धार करा जाइछि। सुरक्षा बाहिनी वर्तमान 4 दिगरू नक्सल मानकू घेरी रहिछंती। उभय पार्श्वरू लगातार गुली विनिमय रे जवान 5 जण नक्सल को मारिथिबा बेले एही एनकाउंटर रे 2 जण जवान मध्य आहत होइछंती।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟପୁରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର କଙ୍କେରରେ ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ 5ଟି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ହାତୀ ଗଣନା। ଆଠଗଡ଼, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ବଡ଼ିମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ହାତୀ ଗଣନା। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହାତୀ ଗଣନା। ପ୍ରତି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଶୀତକାଳୀନ ଗଣନା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଏହି ହାତୀ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ଗଣନା। 17 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆମର ସୁଷ୍ଠୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଠାକାର କେମିକାଲ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଠାରେ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେବ୍ରୁଗଡ଼ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଘଟଣା। ରମ୍ବିଳା ନିକଟରେ ବିବେକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବ୍ରେକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂରୁ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା। ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। 20 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡ଼ିଲା ବିବେକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିବା କହିଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ। ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ବ୍ରେକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲା ରେଲୱେ। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ଯଥା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ସେଥିରେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ଯେତିକି କାମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ କାମ ପାଇବେ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 11 କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 20ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସମେତ 1.5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓ 10 ଜଣ ଅଫିସର ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ, ଗପ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି 20ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରକୁ ଖୋଳି ଯେଉଁ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 20ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର ଡିସପ୍ଲେ ଷ୍ଟଲ୍। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର ରହିଛି 2ଟି ଡିସପ୍ଲେ ଷ୍ଟଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟଲରେ କଳିଙ୍ଗ ମେରିଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କେମିତି ଏସବୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚିଫ୍ ପେଟି ଅଫିସର କେଭି ରେଡ୍ଡି ଓ ପେଟି ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନମ୍ବର 13 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସେ ବଫର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଜନ୍ତା ଧରି ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛି। 4 ଦିନ ତଳେ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯମୁନା ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବରକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗନେନୀ ଗୁଜବ କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଗତ ରାତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶିଶୁ ୱାର୍ଡରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବହୁ ଶିଶୁ ଜଳି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଝାନ୍ସୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର NICUରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାକୁ ହୃଦୟ ବିତାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ସୂଚନା ପଡ଼ିଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ର ଏବେ ପାଖାପାଖି 55ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଏହି ଘଟଣା ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ନିକଟରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇବା ସହ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିରୋମଣି ଆକାଳୀ ଦଳ ସଭାପତି ସୁଖବୀର ସିଂ ବାଦଲ। ସେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବାଦଲ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତା ତଥା କର୍ମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଶୁକ୍ରବାର ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମା, ବାପା ଓ 3 ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ମୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ରାଜି କରିବାକୁ ଲେବନାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବନାନ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ବଢ଼ାଇ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ କରିବା ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ଅବରୋଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 କାନାଡା ପୋଷ୍ଟ କହିଛି ଜାତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାନାଡୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାନାଡିଆନ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ୱାର୍କର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 55,000 ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। କାନାଡା ପୋଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ମେଲ୍ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ବିତରଣ କରାଯିବନି ଏବଂ କିଛି ଡାକଘର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡାକ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇଟମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଗାମୀ IPL 2025 ପାଇଁ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର 574 ଜଣିଆ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 366 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟପ୍ ବେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଶ୍ରେୟାସ ଅୟ୍ୟର ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଚାହିଦା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଭାରତର 19 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟର ବିହାରର 13 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତାଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20
ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।